Okay. Well, welcome back again for the web class. In the last class, we stopped here. What do you mean by an XHTML? Because we started learning on the HTML, and suddenly I'm talking about this is XHTML. You may get the doubt like why suddenly the switch over from HTML to XHTML. This is like an advanced version of HTML. HTML initially the started with some initial basic elements, and later on the modifications done on the HTML, so that that HTML is get converted as a XHTML, where XHTML stands for Extensible Hypertext Markup Language, where the word X stands for extensible. Extensible in the sense that the extension version of the HTML, which with added more features, and also with more and more elements. Those things are added in the XHTML. As the year goes on, the HTML became as XHTML, and further again the development occurred on the XHTML. Now we call it as HTML5. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ HTML5 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So initially we started with HTML. Now we talk about XHTML. Later on we go with the XHTML. So XHTML is almost identical to HTML. There is nothing much difference on the basic part. So basic part remains as the same. So we call it as identical. Only thing is some major elements are added in the HTML when compared with the XHTML. XHTML is stricter than HTML. The stricter than HTML in the sense the coding wise, the syntax wise, if anything, if we left out, it is going to give you the warning what kind of the syntax if you are not followed. Regarding that, it is going to provide you a strict warning regarding following the instructions. So adrinda enagutte, we call XHTML is more stricter than the HTML. And XHTML is HTML defined as XML applications. XHTML ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, which is an XML applications of HTML. ಹಾಗಾದ್ರೆ XML ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Extensible Markup Language. XML is Extensible Markup Language. That is going to support by all the applications. And along with that, XHTML is also supported by major browsers. Initially ಏನಾಗಿತ್ತು, HTML was supported by only limited browsers, and that is going to be improvised in the HTML, and XHTML made it as an which is going to support all the major browsers. So these are the things we see as an add-on things for the HTMLs. Okay. Next is let's see the standard XHTML document structure. XHTML and HTML we can use alternatively. Like ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ just they call it as extensible, which is the extension version of HTML. So ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, but what they did is they go with some ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೇ ತರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. And XHTML document consists of three main parts. ಮುಂಚೆಗೆ ನಾವು HTML ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ XHTML ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ three major parts ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The three major parts in the HTML body or the web pages is, very first one is the document type. What document type we are going to see. Next one is head section, and next one is the body section. So these are the three major parts which we are going to see in the XHTML, which is strictly following in the web pages when compared with the HTML. HTML ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ರು, ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ರು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ರು, ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, it is carry on with the things. But here in the XHTML, they strictly follow all these parts which are defined as it is, like document type ಇರಬೇಕು, head section ಇರಬೇಕು, body section ಇರಬೇಕು. All these are like a mandatory. They used to follow these things as mandatory things. So hanಗಾಗಿ the main thing they focused on, the three main parts, the document type, head type, and the body type. These are the three parts. So ಈ three parts ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, the document type which specifies what type of document it is, which is going to specify what type of document it is. So that is what we are going to see that in the document type. And
As the head type, the basic tags will start from HTML and closing with the closing tag of HTML along with the head section and the body section. These things we see already in the ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ದೋಸ್ 3 parts and which is going to strictly follow in the XHTML part. And the basic parts, the basic text tags they are following as the H1 to H6, those are the heading tags, the paragraph tags and the break tags and HR horizontal tags. So ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. And coming to the image one, image na ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ let's see what we can do with all these things. Yeah, I will share entire screen. Now we can see that the 3 parts in the VS Code. So I will just zoom this. Yes, you can also zoom in your VS Code. Okay, look at here. This is the first part, the document type, which strictly says what type of document it is. Because when an application is going to run in the different browsers or in the different servers, every document should know what kind of page it is, whether it is an XML page or it is an HTML page, like that. Document type na ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that is the first part what we are going to see. And in the first part we are seeing that as document type, what document type we have. And from here it starts with the HTML tag. The HTML part will start from here. And here we can see the HTML along with the line. Can anybody tell me what is HTML and what is line? Chandan, answer me. What is HTML? HTML ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸರ್? HTML ಅನ್ನೋದೇನು ಸರ್? ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. HTML ಅನ್ನೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಲ್ಯಾಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು EN ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸರ್. ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. HTML ಅನ್ನೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಯಾವುದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ here we see HTML as an element. Any tag we call it as an element and this we call it as an attribute. We start the page with the document type and next we start with the HTML element. So in the HTML element we also see like the language we set it to English in the attribute type. Attribute type ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Next we use as the 3 parts. Document type is one part, head section is the another part and the body section is the third part. So ಈ 3 part ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Okay, in the head section we try to define all the meta informations. We use the meta tag here to go with the meta informations. So what do you mean by meta information is metadata or meta information, what we call it as it says about the page, whether what type of characters it, because the page itself is a data, its page itself is a information. When page itself is a information, it is telling about its information. ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಟಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಮೆಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೆಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮೆಟಾ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಪೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ UTF-8 ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಏಕೆಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ಈಸಿಲಿ ರೀಡಬಲ್ ಅಂತ ಬರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ that is UTF-8. So UTF-8 is used as a character set for this web page.
ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Then along with that, the next information what we set in that is meta HTTP equivalent. That is HTTP equivalent is ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಇರಲಿ, X-UA ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ರೌಸರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಬ್ರೌಸರಿಗೂ ಅದು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್. ಅಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ is like content, what content it is going to have is the Internet Explorer Edge content we are going to follow. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಗ ಲೈಕ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪೂರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ he is not going to install any other application in the sense, then by default he will have Internet Explorer. ಏಕೆಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅಷ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, he try to make use of the Internet Explorer. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IE ಎಡ್ಜ್. ಸೊ ಅದಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಡ್ಜ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ವಿತ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಡೋಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವಿಂಡೋಸ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪೂರ್ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಿಂಡೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಂಡೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿ go with the inbuilt browser. Inbuilt browser is Internet Explorer. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕ್ರೋಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. Along with that, we have one more meta information, that is name of the viewport. ನಮಗೆ ಏನು ವ್ಯೂ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, we call it as a viewport. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿವೈಸ್ ವಿಡ್ತ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಸ್ ನ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ವೈ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿವೈಸ್ ವೇರೀಸ್. ಒಂದೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ವೇರಿ ಆದಂಗೆ ಅದರ ವಿಡ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡಿವೈಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೋ, ವಿಡ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅವರು ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ ಆ ಡಿವೈಸಿನ ವಿಡ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆತರ ಡಿವೈಸ್ ವಿಡ್ತ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಡ್ತ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಪೇಜಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಪೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ವೆಬ್ ಪೇಜು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿವೈಸ್ ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವೆಬ್ ಪೇಜು, ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಯಾವ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನನ್ನ ವಿಡ್ತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಲೈವ್. Yes, it is going to start in the browser. Yes, you can see the content. Yeah. You can see the content like this. This is my complete width of my device. Width of my device in the sense, ನಾನೀಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್, ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಐ ಟ್ರೈ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಈಗೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನು ಲೈಕ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯೂ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಈಗ ಡಿವೈಸ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿವೈಸ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೈಜ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ ಸೈಜ್.
ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರೋ ಆ ಡಿವೈಸಿನ ವಿಡ್ತಿಗೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ವಿಡ್ತಿಗೆ ಫುಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲರ್ ವಿಡ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಮಾಲರ್ ವಿಡ್ತಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ನೋಡಿ, ಈ ಬಾರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್, ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಡಿವೈಸ್ ಸೈಜ್. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಬ್ರೌಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಈ ಬ್ರೌಸರ್ನ ನಾನು ಡಿವೈಸ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಬಿನ ಸೈಜು ಮೇ ಬಿ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಡ್ತ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್. ನಾನು ಈ ಡಿವೈಸ್ ವೇರಿ ಆದಂಗೆ ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ, ಕೋಡ್ ನ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕೋಡ್ ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೆಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್. ಈ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು width is equal to device width. I hope you understand now what you mean by width is equal to device width. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಯಾಕೆ width is equal to device width ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1. ವಿ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಸ್ 1. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ಇದ್ರೂ ಆ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಹಿಯರ್. ಟೈಟಲ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರೌಸರ್. ಬ್ರೌಸರಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, here we can see the title of my page. It is Arun page. You can see this here. So our title al barbeku andre you should specify the name here. Nimma ಏನು ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ಆ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಬರೋದೆಲ್ಲಿ, ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. Along with that, what else we do with the head section is we are going to link the part. Next time ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ head section ಅಲ್ಲಿ we are going to make use of the link. ಲಿಂಕ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ನ ನಾನು ಕೊಟ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಸಜೆಷನ್ಗೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು CSS ಫೈಲ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು CSS ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ CSS ಫೈಲ್ ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇದು CSS ನ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲಿಂಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ವಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆ ಲಿಂಕ್ ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಜ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ಸಮ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ದೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆಡ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಟೈಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. Then later on, rest of the parts we do with the body part. In the body section, we do all those things. In ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, we try to do that in the body section. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ XHTML ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, the three major parts. The three major parts are document type, head type, body type. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಪೇಜ್ ಅದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ XML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಮೆಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. ಏನೇನ್ ಮೆಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಆಡ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ
ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ಆಡ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ HTML pages. So HTML pages ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, I hope now you clear with what are the things we do here. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ? ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ, ಹೈಫನ್ ಹೈಫನ್, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರೀತೀನಿ ತಡೀರಿ. ಯಾ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದು all the parts I am going to explain here. This is document type. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು we call it as this is head section. This is head section. And last part is the body. Yeah, this is body section. So what this comment is, you already very familiar. Comment ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ನೋಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇದೇನು ಅಂತ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ರನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಹಿಂಟ್ ಆರ್ ದ ನೋಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಝೂಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲದು ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಒಂದು HTML ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಹೌ ವಿ ಕಮೆಂಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ, ಹೈಫನ್ ಹೈಫನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹೈಫನ್ ಹೈಫನ್ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಈಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಲೈನಿಗೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೌಟ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ H1 ಟ್ಯಾಗ್ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಸರ್, ನನಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ VS Code ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಎ ಲಾಟ್ ಇನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್, ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಟು ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಓಕೆ ವೇಟ್, ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಗೇನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಲಾಶ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಗಲ್ ದಿಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕಮೆಂಟ್, ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ತರ ಟಾಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕಮೆಂಟ್, ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನೀಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನೋಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್.
Okay, I hope you got clarity in this particular things, whatever I explained now. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಎನಿಬಡಿ? Okay, if you have any doubt in between, you can stop me. Okay. Next ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, you just observe the thing here. We started giving the properties or the attributes for this heading. Welcome to web class. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. We add the attributes as a style for the element h1. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನೇನ್ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನೋ ಈ ಸ್ಟೈಲು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದು ಒಂದೇ ಲೈನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. ಅದೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್. ಈ ತರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವೆದರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್, ಮಾರ್ಜಿನ್, ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್, ಇದೇನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. This is like adding a text for adding a style for that particular element. ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ H1 ಇಂದ H4 ವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅದೇ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ಲೈನಿಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ. ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಕಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಲೈನಿಗೂ ಬರಿತಾ ಕೂತ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಲರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆತರ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೂರ್ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ways ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ways ಟು ಗಿವ್ ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಲೈನ್. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ ಲೈನ್. ಅದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನಿಗೆ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಲೈನ್. ಈಗ ನಾನು ಇದೊಂದೇ ಲೈನಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಲೈನಿಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಅದಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಅವಾಗ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ, ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ in the style section, what I can do, I can write the styles which is commonly used for both. ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನು ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಬರಿಬೇಕು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದು ಇನ್ ಲೈನ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 types, ಇನ್ ಲೈನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಈಗ ನಾನು 2 ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಇನ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನಿಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು, H1 ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋ ತರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಚ್ ಐ ರೈಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರಿತೀನಿ. ಆ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ.
ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಟ್ CSS ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇನಿದು, ಇದು CSS. ಈ CSS ಅಂದ್ರೇನೆ ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು CSS ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ. ಈ ತರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋ ತರ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಐ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಥವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಾನು CSS ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ದ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್, ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಟ್ CSS. ಈ ತರ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ನ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಆಗ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ, ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಅದೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಟ್ CSS. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ external style sheet. This is external style sheet, and this is internal style sheet, and this one is inline style sheet. This is inline style sheet. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. ಮೂರ್ ತರ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೂರ್ ತರ ಬರಿಬಹುದು, ಇನ್ಲೈನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ways ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರ್ ತರ, ಯಾವ್ದು, ಇನ್ಲೈನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಇನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್, internal for multiple lines, the style write it in the head section. External is for all the styles, for all the elements you can write the style in the separate CSS file, and you can link that CSS file in the head section. So ಇದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call this as external style sheet. ಈ ಮೂರ್ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ನಾನು ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ಲೈನ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, we need to make use of either the class name heading ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ we can make use of ID ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್. ಎರಡು ತರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದು ID ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ 1, ದಿಸ್ ಈಸ್ ID, ಅಥವಾ ಎಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಟಾಪ್ 1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಟಾಪ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ID. ಅದೇ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ID.
ID ಸೇಮ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ಒಂದೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ID ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವೆಲ್ಲದು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದದು ಕ್ಲಾಸು? ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಬರಿಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ದಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, H1 H2 ಅದೆರಡನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ H3 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಸಾರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದು ಏನಿದು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್, 3 ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ 3 ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಇದು ಮೂರನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 3 ಅಲ್ಲ 4 ಇದೆ. ಈ 4 ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಈ 4 ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ H1 H2 H3 F4, ಈ 4 ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸು. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿಬೋದು, ಈ 4ಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಎಸ್, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಅ ಡಾಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡಾಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. So here what I can do is I can write like color. Color ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಆ ಕಲರ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Then I want font size or font size. Font size ಗಿಂತ font family. I write it as font family. I can choose the font family as some different family. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೋತೀನಿ, ಗೋಥಿಕ್ ತಗೋತೀನಿ, ಫ್ರಾಂಕ್ಲೈನ್ ಗೋಥಿಕ್. And next is here. Next is color. Color ಆಗಿದೆಲ್ಲ, color I choose with some red color. Next, let me add some background color. So I add some background color as this one. ಈಗ ನೋಡಿ, it is loading. Yeah, now we can see this. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, you can see here initially ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕೆಳಗಿಂದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ ಇತ್ತು, ಈ ತರ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 3 ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ H1 H2 H3 H4.
ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಈ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ರೈಟ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆತರ ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಲೈಕ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಈ 4 ಹೆಡ್ಡಿಂಗಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಎಲ್ಲದು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟೈಲು ಇದು 4ಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಇದು 3ಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ 4 ಏನಾಗಿದೆ, these 4 belongs to the same class. What is that class? Class name called heading. ಈ 4 ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಏನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಓಪನ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, 4 ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, H1 H2 H3 F4. ಆ 4ಕ್ಕೂ ನಾನು ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಡಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ಹ್ಯಾಶ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐಡಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಾಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಏನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಲರ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲು ಈ 4 ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು, H1 H2 H3 H4, ಇಲ್ಲಿಂದ H1 H2 H3 H4. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ 4 ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದದು, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಲೈನಿಗೂ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಆ 3ಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಆತರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐಡಿ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಐಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಐಡಿ ಮಾಡೋಣ, ಲೈಕ್ D1 ಅಂತ ಅದೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೆಮೋ 1 ಅಥವಾ H1 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ID1 ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ID1 ಸೇಮ್, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಐಡಿ ಕರಿತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲದು ಸೇಮ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿನಿಂದನೇ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ID1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ID1. ಓಕೆ, ID1. ಈ 3ಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದು ಐಡಿ ಸೇಮ್ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. These 3 will be identified by using the ID called ID1 ID1 ID1. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 3 ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಬರೀತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರೀತೀನಿ. ಇದು 3 ಈ 4 ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಏನ್ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ 4ನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ 3ನ್ನ ಐಡಿ ಇಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಐಡಿ ಇಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅದೇ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹ್ಯಾಶ್ ID1. ಹ್ಯಾಶ್ ID1 ಅಂತ ಯಾಕೆ, ನಾನು ಐಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಡು, ಐ ಯೂಸ್ ದ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ಸಮ್
ವೈಲೆಟ್. ಸೊ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಓಕೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸಿಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೀಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೌ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು, ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ which is applied here for this particular headings. H1 ಇದು H3 H4 H4 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು 4ಕ್ಕೆ ನಾನು ID ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆ ಐಡಿಗೆ ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ H3 H4 H4 ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. H3 H4 H4 ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ಸ್, ಅಥವಾ ID ನೇಮ್ಸ್ ಇಂದನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ID ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ID ನೇಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ID ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಾಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಡಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಹ್ಯಾಶ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ID. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ID ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ID1. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಏನು ಹೆಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ID. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ID ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಇನ್ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ಲೈನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಲೈನ್. ಈಗ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಇನ್ಲೈನ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸ್ಟೈಲ್, ID ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಲೈನ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬರೀತಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ID ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ID ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ID ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನೋ ID ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ S. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟೈಲು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ, ಈ ಸ್ಟೈಲು ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ID ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ID ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. got it? ಸೊ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು, ಇನ್ಲೈನ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಲೈನ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಲೈನ್. ಅದೇ ತರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ CSS ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ S. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಟ್ CSS. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಶೀಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಹೊರಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ .css ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ CSS ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಿಂಕ್ REL is equal to ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂಡ್ HREF my style.css. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ CSS. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೈಲು ಇದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟೈಲು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ? ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಾ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಾ? ನಮಗೆ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ 3 ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಇನ್ಲೈನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಇನ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಲೈನಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದು. ಇದು 3 ತರ. ಇದನ್ನ 3 ತರ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಪೇಜಸ್ ಇದ್ದು ನಾವು ಒಂದೇ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹಾ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಮೋದ್. ಪ್ರಮೋದ್ ಹೇಗಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿದೆಯಾ? ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಲಂಗ್ಸ್ ಏನಾರ ಆಗಿತ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್. ಈ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಎಂತ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಆರಾಮಾಗಿ. ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬ್ರದರ್. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ ನಂಗೆ, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮೋದ್ ಹಾ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂತ ಕಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಮೋದ್ನ ಆನ್ಸರ್. ವೈ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಸರ್ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಆಸ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ನಾನ್ 3 ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ. 3ಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲನೂ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಒಂದ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿ 3ಕ್ಕೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ನಾನು 3 ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3 ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ದು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಪೇಜ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಯಾಕೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಮೃತ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋದ್? ಬೇರೆಯವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್? ಆ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 3-4 ಪೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 5-6 ಪೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ 5-6 ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನು ನಾನು ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ನೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆತರ ಬರುವಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದು? ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಎನಿಬಡಿ? ಸರ್, ಮೆನು ಬಾರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಪೇಜ್ ಟು ಪೇಜ್ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೆನು ಬಾರ್ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣ್ಬೇಕು ನನಗೆ? ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಮೃತ? ಸರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಫಾಲೋ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರತಿ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೇ ಇವ್ರದೇ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲು, ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ನೀವೆಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಪೇಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಡೀ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಗಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜಸ್ಸಿಗೂ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ CSS. So in that cases we write the CSS separately.
ಸ್ಟೈಲ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೂ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲದೂ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ what and all the things are there in the web pages. So to avoid that, what the best practice is, all the styles you write it in a separate sheet, we call it as a css sheet ಅಥವಾ css ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೇನು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪೇಜ್ ಟು ದ my web pages. So ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ we try to avoid the things, put it everything in the same web page. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದೇ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಹಾಕಿ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆ ಲೈನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಅದೊಂದೇ ಲೈನಿಗೆ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಅಥವಾ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಲೈನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಆ ತರ 3 ತರದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಆ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಐಡಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಐಡಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ ಐ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, these 4 elements belongs to the one particular class called heading, and these 3 will belongs to the one particular id called id1. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು id2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡಿಸ್. ನೀವು ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. Okay, so this is how you can work with the styles. So basically how the styles are going to add for the elements, and how and all the different ways we can add the styles to the elements. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? those who have seen till now, ಈಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ all of you? Yes, sir. Okay. Along with me, how many of you try to work out? ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ try to make use of how to make an inline, internal and external CSS. What we can do is see here, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೊಂದೇ ತಕ್ಕೋತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐಡಿನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. Yes, what I made is, ಈಗ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು, ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೈಲು, ಕ್ಲಾಸಿನ ಸ್ಟೈಲು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇದೆ, ಐಡಿನ ಸ್ಟೈಲು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಐಡಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲು ಈ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ವರ್ಕ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ನೌ? ಯಾರ್ಯಾರು ಲ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಲ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣಿದ್ದೆ, ಲ್ಯಾಬು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಟುಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆದರ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಗೇನ್. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ you can work along with me so that you will learn. ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇನೇನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು
ಕಮೆಂಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, HTML ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಏನು? ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಏನಿರುತ್ತೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್, ನಾಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್. ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you just write the different elements h1, h2, h3, h4. Then you can make use of classes and id. How many of you will work now? ಯಾರ್ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನ್ ತೋರ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿ. I will do one thing. Those who are work right now along with me, you stay back. Others, those who are just log in with a mobile, you just give your attendance and you can quit the class. Class will continue. I will stop the recording because ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. What I want to see is I want to just see how many of you are going to work right now along with me, so that I will clear that. ಯಾರು ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಟ್ ಆಗಿ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಯಾರ್ಯಾರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. And that is for today's class. I will stop the recording.